Dr. Arfat Patel given me best compliment for commentary panel. Thanks, Arfat. Two openers on the ground. Captain Shehbaz Sheikh with Kamran. वीर तानाजी मालुसरांची प्रतिमा नुकतीच दाखवली गेली होती हे आपण पाहू शकता. शोभांचा शूर मावळा आधी लगीन कोंढाण्याचा मग माझ्या रायबाचं आणि हा निश्चितच हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो आपण पाहू शकता. त्यानंतर धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांची प्रतिमा आपण पाहू शकता. ठाणे जिल्ह्याचा वाघ is going to be Shraddha open the bowling attack. Tall man facing him, Captain Shehbaz. First ball of the match. This time Shehbaz chipped away in the air. Oh, he's dropped by captain, I think. Shailesh is there. Drop a lollipop chance. Atul is there. Atul made a half century in this season and drop a lollipop chance. Shehbaz check his stroke high in the air. Third attempt drop by Atul. साहेबांनी चिप केला होता, लॉलीपॉप खेळ होता, मात्र झेल सोडला जातोय आणि जीवदान मिळतं फलंदाजांना. तोपर्यंत अकाउंट ओपन करण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. You are watching cricket extraordinary respected Aditya Thakre Cup 2017. आदित्य ठाकरे चषक 2017 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. Today with me Shubha Dhumal, Mohan Bhair, Sandesh Patil and the sweet voice of Bainder, Nitin Alvesar. Sharad, tall man facing him Kamran. Anjuman losing a toss batting first here. Nihal Sheikh joined with us. This time downs to leg side, left lone, away from the leg stump, white signal from umpire. 1-2 is score now, 2 for no wicket. Next match between Viren Sport and Naveen, 40 plus. Then the match clash of titans between Janvi and Pioneer. This time put away in the air, men under it. But this time no mistake at all and Kamran on his way. Not a very good choice from Kamran. He tried to slog over mid-wicket and finally the front leg removed from the line, top edge of the bat, well taken by the fielder. First wicket has fallen now and Anjuman is scored 2 for the loss of 1 wicket. New batsman in Abuzar. पहिला फलंदाज बाद होता है, मिस्टर फटका खेळला गेला होता आणि पर्यनुसार झेलपाच्या रूपाने पहिला हादरा बसतोय अंजुमन स्पोर्ट्स संघाला. All the best for both team from Jayesh Raut. 2 for the loss of 1 wicket. And here we watch Sharad. About this time check his stroke, loose bottom and push. They threw for a quick single, cheeky single. 1-2 score now. His score was up to 3 for the loss of 1 wicket. Anjuman Sport. हलक्या हाताने केवळ चेंडूला पुश केलं होतं, जेंटल पुश. स्ट्रोक चेक केलं होतं फलंदाजाने फक्त एका धावेसाठी. And here we watch Sharad. This time batsman looking a lovely looking cover drive, sloppy work in outfield and finally batsman gets 2.
प्रिक्सने क्रॉवर्डचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो फलंदाजामार्फत. 2 धावा घेतात आणि या 2 धावांनी धावफलकामध्ये बदल होतो. धावफलकात धावा झळकल्या जातात त्या 5. Our telecast available on 993 SMP channel and 885 DEN channel, but in some areas the telecast not available on DEN channel. This time another good looking stroke straight to covers, but with the stroke Abuzar gets one. This is the copybook style batting from Abuzar, middling very well. कॉपीबुक स्टाईलने फलंदाजी केले जात आहेत. छोट्या बॅकलिपचा चांगला वापर करताना दिसतोय फलंदाज. आता पॉवरफुलचं षटक आहे. पॉवरफुलच्या षटकामध्ये खास करून 30 सर्कलच्या वरून फटके खेळले जातात, मात्र त्याच्या उलट फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. Sharad right arm round the wicket to Shehbaz Sheikh. Balls to Shehbaz, delicate nudging dash ball, turning with the corner to short fine leg and with the stroke batsman through for 1, and his score was up to 7 for the loss of 1 wicket. That marks end of the first over. पहिल्या षटकासमोर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अंजुमन स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या आहे ती 1-7. सिटी फील्ड मधील आपण सामना पाहतो मित्रांनो. अंजुमन स्पोर्ट्स विरुद्ध जेएम स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान. बंदर मोहल्ला और उसके इलाकों पे डेन चैनल पे टेलीकास्ट नहीं पहुंच रहा है. वहां के ज्वाइंडर से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीकास्ट को पहुंचाए. हालांकि कंट्रोल रूम से टेलीकास्ट जा रहा है एसएमपी और डेन पर. 1 ओवर 7 रन अंजुमन स्पोर्ट्स. प्रमोद मात्रे और आतिश राउत ने इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स को जुन नंदुरकी से ऑल द बेस्ट कहा है. 1 ओवर 7 रन और 1 विकेट. अगले टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा नवीन 40+ के कैप्टन और वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन प्रशांत. इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है. लेग स्लिप पे गेंद को उठाया है वाइट. 2 रन स्कोर में और बढ़ते हुए अंजुमन का स्कोर पहुंचा 9 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. दुसरे षटक मार्गस्थ आहे. दापोडे गावचे सन्मान्य देवानंद रामदास पाटील आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. राजेश नेमाने, देवा मोरे और शेखर मोरे ने दीना पाटिल जी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. पॉवरफुल कॉमेंटेटर सुनील पवार यांनी आदित्य ठाकरे चषकासाठी कॉम्प्लिमेंट्स दिलेले आहेत. प्रशांत इस मरतबा सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव करते हुए ऑन साइड में कलाइयों का उपयोग किया था. आखिरी मौके पर गेंद मिड विकेट पे गई थी. 1 रन. अतिशय उत्कृष्ट मनगटी फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता फलंदाजामार्फत. 10 अंकामध्ये धावसंख्या प्रवेश करते 10 रन पे पहुंचा है स्कोर. अंजुमन की जो स्पिन गेंदबाजी है वो उनकी जान है. अबूजर, सैफ शेख, देखने अंपायर कुछ चर्चा कर रहे हैं वहां पर. सर्कल का मतलब क्रॉस नहीं जाना और बाहर से रन अप स्टॉप नहीं. प्रशांत राइट आर्म राउंड विकेट. शहबाज को ड्राइव करते हुए अपिश स्ट्रोक था, लेकिन पहले बाउंस पर गेंद पहुंची थी वाइड ऑफ डीप मिड ऑफ. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पे पहुंचा है अंजुमन का. इतनी तेज शुरुआत तो हम नहीं कहेंगे अंजुमन की. स्लोली बट नॉट श्योरली संतु सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते अंजुमन स्पोर्ट्सची. आने वाले बैट्समैन में अकील बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे और बहुत कुछ डिपेंड रहेगा अकील, सिराज पर. शादाब और हाशिम अच्छे पिंच हिटर हैं.
इस मरतबा फुल टॉस गेंद खेल दिया, गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 4 रन। आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद मिली थी, प्लेसमेंट लाजवाब, गजब का शॉट, 4 रन। इस चौके से 15 पे पहुंचा अंजुमन स्पोर्ट्स का स्कोर। और विकेटों को हम देखें तो अंजुमन की अब तक 1 विकेट गिर चुकी है। आतिश, विवेक और विहान ने जीएम स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा घूम के मारा है गेंद को, बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग डीप में दूसरे के लिए जा रहे हैं अबूजर और पूरा करते हुए इन 2 रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ 17 पे पहुंचा है। प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी असणार आहे। आपण सीमारेषे बाहेर जर झेल पकडता तर दिव्य अमृतचे प्रो फायटर सन्मान्य महेंद्र पाटील साहेबांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येणार आहे। प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी असणार आहे, प्रत्येक झेलास 500 रुपयाचं पारितोषिक। यस, एसएमपी चैनल पे हमारा टेलीकास्ट कुरूस में नहीं पहुंच रहा है, एसएमपी 993 पर। इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इनसाइड आउट, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गेंद जा रही है और कोई मौका नहीं, 4 रन। और ये देखिए क्या शॉट खेला है, मानो माइकल क्लार्क की याद ताजा हुई, जिस तरह से उन्होंने फ्रंट फुट पे आकर गेंद को खेला था। अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहिला होता, पहिल्या पायावर येऊन हा फटका खेळला गेला होता। एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून स्वीपर कव्हर मध्ये कुठलीच संधी नव्हती, चेंडू गेला होता शिमाच्या वर चौकारासाठी। 21 पे पहुंचा है स्कोर। शायन अंसारी ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है अंजुमन स्पोर्ट्स को। ऑल इज वेल चलता हुआ परेशान, अबूजर को धीमी गेंद पढ़ लिया, पहले ही इनफील्ड के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। का 2 ओवर में अब सिल्वर जुबली रन बन चुके हैं। ये देखिए धीमी गेंद को पढ़ लिया था, देखा कि मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, मिड ऑफ के सिर के ऊपर से गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला होता गोलंदाजा मार्फत मागच्या चेंडू चेंज ऑफ द पेस मात्र ओळखलं होतं फलंदाजाने आणि पाहिलं होतं की मिड ऑन आहे ते थोडंसं 30 सर्कलच्या आतमध्ये डोक्यावरून हा चेंडू रोलवला गेला होता लॉन्ग ऑन सीमारेषा बाहेर चौकारासाठी। वहां पे मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है जबकि पानी पिया जा रहा है, देविया अमृत पानी। गर्मी से आप है परेशान तो देविया अमृत पानी आपके जान में लाइए जान। देविया अमृत पानी पीजिए, हिट और फिट रहिए, क्रिकेट खेलिए भी और देखिए भी। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है इस वक्त 25 रन। वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवीन भिवंडी 40 के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए आना है। नवीन 40 प्लसचे सचिव सन्मान्य धर्मेंद्र तांगडे सरांचा सह सचिव हैं आणि सचिव रमेश तरे सरांचे आगमन होत आहे। आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे। तसेच नवीन 40 प्लसचे उपाध्यक्ष सन्मान्य योगेश पाटील सरांना विनंती असेल की आपणही व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे। एक बात तो है कि 40 प्लस ने खजिनदार नवीन 40 प्लसचे विनोद चौधरी आपणास विनंती असेल आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं। सर्व पदाधिकाऱ्यांचा निश्चितच सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषकामध्ये या स्पर्धेचे वन मॅन शो दिना पाटील साहेबांकडून हार्दिक स्वागत आहे। यस, उन्होंने सिटी क्रिकेट से लोहा लिया है, ये बड़ी बात है। तसेच गणेश केने आपले हार्दिक स्वागत असणार आहे। आपण व्यासपीठावर व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे, आपले या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। बिल्कुल 40 प्लस का अगला मुकाबला वीरेन से खेल रही है। शायद 40 प्लस ने भी देखा हो कि किनारे पे तैरने का क्या मतलब,
बीच मतदार में चला जाए। आलेल्या सर्व नवीन पोटीपदच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती असेल की आपण कुठे प्रेक्षकांमध्ये असाल तर आपणास विनंती असेल आयोजकांकडून की आपण व्यासपीठावरून व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे। आपल्या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत है। शैलेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। दीना पाटिल जी को आप देख सकते हैं, मैन बिहाइंड शो। समय में पहली ऑफिशियल वार्निंग जीएम स्पोर्ट्स को। पहली गेंद फ्लैशी कवर ड्राइव, गेंद डीप कवर में पहुंची है, 1 रन बनता हुआ। दूर से खेले थे वहां पे बैट्समैन। 1 रन से अंजुमन स्पोर्ट्स का स्कोर 26 पे पहुंचा है 1 विकेट कमाने के बाद। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मंडळाचे खंजीदार सन्माननीय रमाकांत सोमनाथ घरत यांचा जो वाढदिवस आहे, निश्चितच आपणास वाढदिवसाच्या या स्पर्धेचे आयोजक दीना पटेल साहेबांकडून हार्दिक शुभेच्छा। शैलेश के गेंद कलाइयों का कलात्मक उपयोग टर्न कर दिया पैरों के सामने आउटफील्ड में, 1 रन लिया, दूसरे के लिए भाग चुके हैं पूरा करते हुए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आपको रन लेना है तो हिरन बनना होगा, बन गए वहां पे हिरन। अबूजर बहुत क्लास बल्लेबाजी कर रहे, 2 रन लिए, 3 चौके लगाए और 2 1 रन लिए, कुल मिलाकर 20 पे बल्लेबाजी कर रहे। छोटी और ऊंची बैकलिफ्ट दोनों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे और बॉटम एंड का बीच बीच में अच्छा इस्तेमाल कर रहे अबूजर। स्कोर इस वक्त 28 पे पहुंचा है, तीसरा ओवर चल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट शैलेश। इस मरतबा फिर धीमी गिरफ्त से खेला हुआ शॉट, दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं, 2 रन पूरे। शुभा धुमाल, इस तरह का जब क्रिकेट होता है तो सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि फील्डर और कप्तान का भी सर चकरा जाता है। लूज बॉटम एंड का इस्तेमाल कर रहे, धीमी गिरफ्त से शॉट्स को खेल रहे अबूजर। 22 पे पहुंचे अबूजर, कुल स्कोर पहुंचा दिया 30 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। शैलेश इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर पॉइंट पर 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 31 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। शैलेश दापोटे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं शहबाज शेख। जूते की लेस को बांध रहे। इंग्लैंड क्रिकेट कंट्री में एक काउंटी क्रिकेट में आदेशा हुआ था, जब स्टंप किया गया था बैट्समैन को, आधे अंपायरों का कहना था कि जूते की लेस शरीर का हिस्सा है और आधे अंपायर का कहना था कि नहीं है। शैलेश इस मरतबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरत तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन बना और शहबाज शेख को जाना होगा रन आउट। सामने लेट लक्ष्मण चौधरी जो स्टैंड है, आपको हलाना नहीं है, वहां पर आराम से बैठ के देखना है प्लीज। आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक। स्कोर इस वक्त 32 रन, जबकि तीसरे ओवर की 1 गेंद बची। खेल की शुरुआत होती भी
2.5 ओवर में अंजुमन स्पोर्ट्स ने बनाए 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत वातावरण, लेकिन हवा एकाएक बंद होगी। अब हवा नहीं चल रही है। शैलेश, दूसरी ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है यहां पर जीएम स्पोर्ट्स को कमेटी की तरफ से समय के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को डीप स्क्वायर लेग में खेला है। 1 रन। अकील का खाता खुला, हालांकि लाभ नहीं उठा पाए। 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन बचे हुए 2 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं सुभाष धुमाल से। धन्यवाद सतीबाग सर। आज ओंकार युवा मंडळाचे खजिनदार रमाकांत सोमनाथ घरत यांचा जो वाढदिवस आहे, त्याच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचे आयोजक दिना पटेल साहेबांकडून आणि गावदेवी अंजूरकडून हार्दिक शुभेच्छा। मित्रांनो, आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 3 खेळाडूंचा वाढदिवस आहे। त्यामध्ये 1951 मध्ये मदन लाल भारताचा गोलंदाजाचा जन्म झाला होता। 1973 मध्ये निकी भोई साऊथ आफ्रिकेचा गोलंदाजाचा जन्म झाला होता आणि 1989 मध्ये बांगलादेशचा फलंदाज तमीम इक्बालचा जन्म झाला होता। आज तालुका क्रिकेटमध्ये समीर तांगडे, आलोक मुकादम, अजय डांगडा आणि दर्शन नाईक या फलंदाजांचा जन्म झाला होता। आजच्या दिवशी 1965 मध्ये व्यंकट राघवन यांनी न्यूझीलंडमध्ये बेस्ट बॉलिंग फिगर नोंदवताना 72 धावांच्या मोबदल्यात 8 फलंदाजांना बाद केलं होतं। हे आपण आमचं मिक्सिंग रूम पाहू शकता। यावेळी मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ निघून जातो एस्ट्राच्या हातामध्ये। आणि आजच्या दिवशी 2003 चा जो वर्ल्ड कप होता, त्या वर्ल्ड कप मध्ये केनिया संघाला इंडिया संघाने पराभूत करून फायनल सामन्यामध्ये धडक मारली होती। त्यामध्ये सौरभ गांगुलीने 111 धावांची मॅरेथॉन केली होती। आणि आजच्या दिवशी 2012 मध्ये ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडिज यांच्यामधील वन डे सामना टाय झाला होता। पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची समाप्ती ते। प्रथम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। गोलंदाजाच्या बॉडी लँग्वेजला ओळखून ही गोलंदाजी केली जाते। गोलंदाजामार्फत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चषकामध्ये शेरत याच्याकडून वैयक्तिक दुसरा षटक हाताळतोय। राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळी मात्र चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न, डीप मिड विकेट मध्ये अप्रतिम झेल आणि फलंदाज फेल। ग्रामपंचायत अंजूर यांच्याकडून रमाकांत घरत यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। यावेळी मात्र अचीव करण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते। यावेळी मात्र सीधा ब्लेडने चेंडू टोलवला जातोय। डीप मिड ऑफला खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू येतोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामधून शंभर चौकार।
पाहत आहे त्या स्पेशली या चषकासाठी जेम्स स्पोर्ट्स साठी त्यांनी कॉम्प्लिमेंट दिलेला आहे. फलंदाज बाद होतोय. चालू सामन्यामधील केतन मुकादमा या स्पेशल आणि सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषकासाठी राजन थले वेले येथून हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धावसंख्या आपण पाहतोय 37 लॉस फॉर द 4 विकेट. टॉप ऑर्डरचे 4 फलंदाज बादून पेवलमध्ये परतलेले आहेत. आपण जो सामना होता अंजुमन स्पोर्ट्स विरुद्ध जीएम स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान. अक्षय शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी येतोय. यावेळी मात्र जोरदार फायर करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूच्या पीस पर्यंत पोहोचू शकला नाही फलंदाज. बरोडी ग्रामपंचायत सदस्य गंगाराम पाटील यांच्याकडूनही ओमकार युवा मंडळाचे खजिनदार रमाकांत घरत यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. यावेळी मात्र चेंडूला फिरकून देण्याचा प्रयत्न. खराब क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं बॅकअप. 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. या 2 धाव्याने धावफलकामध्ये बदल होत आहे. धावफलकात धावा झलकल्या जातात त्या 39 लॉस फॉर द 4 विकेट्स. यू आर वॉचिंग क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पेक्टेड आदित्य ठाकरे कप 2017. एका टप्प्यावर चेंडू अडवला तर वाईड ऑफ लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. चांगले फेक मात्र निशाणा साधता आला नाही. पुन्हा एकदा फलंदाज 2 धावा पूर्ण करतोय. या 2 धावेने धावफलकामध्ये फरक पडतोय. धावसंख्या वाढवून होते ती 41. दिव्या अमृत ड्रिंकिंग वॉटरचे प्रोप्रायटर महेंद्र पाटील साहेबांकडून रमाकांत घरत यांच्यासाठी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. यावेळी मात्र फुल केलेल्या चेंडूला मिड विकेट रिजन मध्ये चांगला प्रयत्न मात्र चेंडू रिक्वेस्ट होऊन चेंडू अतिशय मारेच्या 12 चौकारासाठी. लास्ट ओव्हर प्रोग्रेस. शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. अक्षय व्हीआयपी अक्षयच्या टोकाकडून पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. राईट ऑफ ओव्हर द राऊंड विकेटचा मारा करतोय. पंच आमच्याकडे बोलतात दिशा इन चेंडू. पंचांचं वाईटचं अवांतर वाईटच्या रूपाने धावसंख्या सिंगल निवडून होते ती 46. या पोटीला नाणेफेकीसाठी विडेन स्पोर्ट्स आणि 40+ नवीन या दोन्ही संघाने टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. यावेळी मात्र हेलिकॉप्टर फटका मिड विकेट रिजन मध्ये 1 धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ठोक कलेक्ट करता येत नाही. ओव्हरथ्रोच्या रूपाने
चेंडू जातो शिवाळ्याच्या भारत चौकार. आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक. सहा धावा असणार आहेत. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या 6 ने वाढून होते ती 52. निश्चितच या दरम्यान सुजित डिजिटल अंजूर फाटा, सुजित पाटील सुरई आणि विनोद पाटील भरोडेकर यांच्याकडून रमाकांत सोमनाथ घरात यांच्यासाठी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. संदेश पाटील भेवंडीकर यांच्याकडून निश्चितच रमाकांत घरात यांच्यासाठी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. प्रेक्षकांमध्ये कुठेतरी मानकुली गावचे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश केनी आणि मानकुली गावचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद भोईर बसलेले आहेत. आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. आपलं सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषक 2017 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आपण हे सन्मान्य व्यासपीठ पाहू शकता. अनेक मान्यवर या स्पर्धेचा आनंद लुटताना. पंच आमच्याकडे वळतात. पंचांच्या समांतर धाव मिळते अवांतर वाढच्या रूपाने. धावसंख्या सिंगलने वाढून होते ती 53. अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धेचं आयोजन मित्रांनो आपण पाहतोय. सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषक 2017 आज या स्पर्धेचा 5वा दिवस आहे. यावेळी मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. एका चिकी रन्स पूर्ण करतात फलंदाज. धावसंख्या 1 धावेने वाढून होत आहे ती 54. विरेन स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक आणि नवीन 40+ संघाचा संघनायक आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. वेताल कोपर संघाचा शैलीदार फलंदाज संदीप पाटील सध्या मुंबई एअरपोर्टवर युट्यूबद्वारे स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट पाहत आहेत. त्यांच्याकडून सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषकासाठी आणि जेएम स्पोर्ट्स संघासाठी ऑल द बेस्ट आलेला आहे. हॅलो माननीय योगेश पाटील साहेब उपाध्यक्ष, त्याच्यानंतर माननीय श्री रमेश तरे जे सचिव आहेत, माननीय श्री विनोद चौधरी, माननीय श्री धर्मेंद्र तांगडी, माननीय श्री गणेश केणी, माननीय श्री प्रमोद भोईर या सर्व मान्यवरांना मी व्यासपीठावर येण्याची नम्र विनंती करतोय. धन्यवाद हलवे सर. दरम्यान वार्षिक बँकेचे मॅनेजर काल्हेर गावचे सन्मान्य संजय म्हात्रे यांच्याकडून निश्चितच रमाकांत घरात यांच्यासाठी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद. कुठून सुरुवात करू? सर्वात प्रथम मी विनंती करतोय मान्य श्री राहुल तरे साहेबांना आमच्या या व्यासपीठावर माननीय श्री राजेंद्र काबाडी शिवसेना सचिव भिवंडी तालुका यांचा सत्कार करण्यासाठी मी माननीय श्री राहुल तरे साहेबांना विनंती करतोय. कारण मी अगोदरच सांगितलं होतं, लक्षात ठेवा, आकाशाला शोभा नाही त्यांच्या तारांशिवाय, समुद्राला शोभा नाही त्यांच्या लाटांशिवाय, कस्तुरीला शोभा नाही त्याच्या सुगंधाशिवाय आणि व्यासपीठाला शोभा नाही प्रमुख पाहुण्यांशिवाय. माननीय राहुल तरे साहेबांना मी विनंती करतोय, आमच्या व्यासपीठावर एक अतिशय दिग्गज व्यक्तिमत्व शिवसेना सचिव भिवंडी तालुका सन्माननीय राजेंद्र काबडी साहेबांचे इकडे स्वागत करताना मान्य श्री राहुल तरे साहेब, त्याच्यानंतर मान्य श्री दीपक भोईर युवा सेना उपतालुका प्रमुख भिवंडी तालुका साहेबांचे स्वागत करण्यासाठी पुन्हा एकदा मान्य श्री राहुल तरे साहेबांना मी विनंती करतोय.
त्यानंतर शिवसेना विभाग प्रमुख मान्य श्री अजिंक्य भोईर साहेबांचे स्वागत करण्यासाठी मी राहुल तरे साहेबांना विनंती करतो. त्यानंतर सन्माननीय मान्य श्री प्रताप पाटील जे अध्यक्ष आहेत नवीन 40+ त्यानंतर सन्माननीय योगेश पाटील जे उपाध्यक्ष आहेत नवीन 40+ संघाचे मान्य श्री योगेश पाटील साहेब तुमच्या व्यासपीठावर बघा, स्क्रीनवर बघा, मान्य श्री राहुल तरे साहेबांकडून मान्य श्री योगेश पाटील उपाध्यक्ष आहेत. त्यानंतर माननीय रमेश तरे साहेब जे सचिव आहेत नवीन 40+ संघाचे साहेबांचे स्वागत करण्यासाठी माननीय श्री महेंद्र पाटील साहेबांना विनंती करतोय. आमच्या व्यासपीठावर सर्व प्रमुख पाहुण्यांचं सन्माननीय दीना पाटील साहेबांकडून पुन्हा एकदा स्वागत. यानंतर सन्माननीय विनोद चौधरी मान्य श्री हरीश माळी साहेबांना मी विनंती करतोय साहेबांचं स्वागत करायचं आहे. आमच्या स्क्रीनवर बघा व्यासपीठ प्रमुख पाहुण्यांनी कसं फुललेलं आहे. हे सर्व गरजेचं होऊन जातं मित्रांनो, लक्षात ठेवा, कारण प्रमुख पाहुण्यांशिवाय शोभाने मी अगोदरच सांगितलं होतं आमच्या या व्यासपीठाला. त्यानंतर मान्य श्री धर्मेंद्र तांगडी सहसचिव नवीन 40+ महेंद्र पाटील साहेबांच्या हस्ते मी मान्य श्री धर्मेंद्र तांगडी यानंतर सन्माननीय गणेश केणी सर्व मानकोली साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय सन्माननीय गणेश केणी साहेबांच्या इकडे सत्कार करायचा आहे. यानंतर सन्माननीय मान्य श्री प्रमोद भोईर साहेबांचे स्वागत करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा साहेबांना विनंती करतोय. सन्माननीय प्रमोद भोईर यानंतर सन्माननीय सचिन पाटील कामतकर साहेबांचे स्वागत करण्यासाठी मी कामतकरचे डॅशिंग मॅन आमच्या स्क्रीनवर बघा सर्व प्रमुख पाहुण्यांच्या इकडे सत्कार केला जातो, स्वागत केले जाते. सन्माननीय प्रमोद भोईर साहेब शिवसेना शाखा प्रमुख शेलार माननीय राहुल तरे साहेबांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय साहेबांचं स्वागत करायचंय. माननीय राहुल तरे तालुका युवा अधिकारी त्यांच्याच विनंतीला मान देऊन मी कॉमेंट्री करण्यासाठी आज इकडे मित्रांनो आलेलो आहे. भरपूर काही इतिहास बाकी आहे, ये तो सिर्फ झाके अभी बहुत कुछ बाकी है. हा फक्त ट्रेलर आहे मित्रांनो माझ्या मुखातून, मात्र मी जेव्हा खरा खुरा इतिहास सांगायला सुरुवात करेन तेव्हा तुमच्या अंगावर नक्कीच काटे उभे राहतील, कारण असा इतिहास आपल्या या राजाने घडवलेला आहे मित्रांनो, लक्षात ठेवा. थोड्याच वेळात इथे सुरुवात होईल पुन्हा एकदा या मॅच साठी. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद नितीन आलवे सर. तर महेंद्र पाटील साहेबांना विनंती अशी आहे की आपण प्रमुख अतिथींसह टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे नाणेफेकीसाठी. सन्माननीय संतोष तरे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे, मी विनंती करतोय इकडे आपलीच आयोजक वाट बघतात. सन्माननीय राजेंद्र काबाडी साहेबांच्या सुहस्ते नाणेफेक केली जाणार आहे.
त्यांच्यासोबत निश्चितच अजिंक्य भोईर माजी पंचायत समिती सदस्य, त्यानंतर सन्मान्य दीपक भोईर उपतालुका युवा अधिकारी, हे नाणं मी सुपूर्द करतो राजेंद्र कापाडी साहेबांच्या शुभ हस्ते. आपल्या माहितीसाठी एका बाजूला शिवसेना, दुसऱ्या बाजूला युवा सेना. तर नाणेफेक केली जात आहे कापाडी साहेबांच्या शुभ हस्ते. नाणेफेक जिंकलेले निश्चितच वीरेन स्पोर्ट्सचा कर्णधार हेमंत पाटील यांनी. मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन व्यासपीठाच्या स्वभावावर राहायचे आहे. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा देताना खेळाडूंना विनंती आहे प्लीज क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. नाणेफेक झालेले आहे. नाणेफेक जिंकले वीरेन स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार हेमंत पाटील यांनी. हेमंत, नाणेफेक आपण जिंकलेले आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर फ्लड लाईटचा सामना आहे, काय निर्णय असेल? फलंदाजी, प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 5 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? 50+ चा मजल मारण्यासाठी स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे. कुठल्या एका फलंदाजावर तर मदार नसणारच. किती धावा झळकवण्याचा प्रयत्न कराल? राजन, नंदन, सुनील, सुभाष कडून अपेक्षा आहेत, अपेक्षा पूर्ण करतील. हे जे आयोजन केलेलं आहे, ज्याला मी टायटल दिलं आहे क्रिकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्पेटेक आदित्य ठाकरे कापा 2017, काय वाटतंय हे दिवस रात्र स्पर्धेबाबत? अतिशय सुंदर आयोजन. शिवसेना आणि युवा सेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण यांचं मी आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला या स्पर्धेमध्ये भाग दिला. तर एक रंगतदार लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. नक्कीच आपल्या संघाचा ऑल द बेस्ट. नाणेफेक आपण हाडलेले आहेत. नाणेफेक हाडल्यानंतर प्रथम आपल्याला क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना समोरील संघास किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? आम्ही कमीत कमी 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. 50 पर्यंत रोखण्यासाठी असे कोणते हुकमी गोलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? आता कैलास आहे, साईनाथ आहे आणि सदानंद. तर एक चांगली टक्कर देण्यास सज्ज होणार आहे आपला संघ. हो नक्कीच. आपल्या संघाचे ऑल द बेस्ट. तर टॉस बॉक्स मधून न्यूज अशी आहे, नाणेफेक जिंकलेले आहे वीरेन स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार हेमंत पाटील यांनी आणि फलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलेला आहे आणि क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी नवीन 40+ संघाला आमंत्रित केलेले आहे. मी घेऊन जातो टॉस बॉक्स मधून सरळ आमच्या कॉमेडी बॉक्स मध्ये, जिथे सज्ज आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा आपलं नाव सिद्दीक भावे सर. ओव्हर टू कॉमेडी बॉक्स. धन्यवाद शुभा धुमाल. लक्ष्य 55 रनों का है. अंजुमन स्पोर्ट्स ने रखा है इस वक्त जीएम स्पोर्ट्स के सामने. आइए दोस्तों लौट चलते हैं सम्मानीय आदित्य ठाकरे कप की दुनिया में, जहां पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. युवा अधिकारी फोकसमैन दीना पाटिल जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जानिब से मेरे साथ जुड़ चुके हैं नितिन अलवे सर, बहुत मशहूर कमेंटेटर. न्यू 40+, आपको अपना बॉल चूज करना है. खेल की शुरुआत होने जा रही है. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर अतुल और धीरज. अतुल ने इस सीजन में सिटी क्रिकेट में एक अर्धशतक लगाया है. गेंदबाजी के लिए अबूजर. पहली गेंद फुल टॉस, स्ट्रोक को चेक किया, पुश किया कवच में. शहबाज के पास निकल पड़े बैट्समैन 1 रन के लिए. 1 रन से खाता खुलता हुआ यहां पर अतुल का और खाता खुला जीएम स्पोर्ट्स का. एक बात है नितिन सर के अंजुमन जो टीम है वो स्पिन गेंदबाजी की वजह से जानी जाती है. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अबूजर. इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्वीप स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से 4 रन. बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेफ्ट स्वीप जिसे क्रिकेट में कहते हैं. खड़े खड़े स्वीप किया था. ये देखिए इनफील्ड के ऊपर से 4 रनों के लिए. चौके से खाता खुला धीरज का और कुल स्कोर पहुंचा जीएम स्पोर्ट्स का
5 रन। अबूजर कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर पे। 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, 2 रन पूरे के बैट्समैन ने। सात पे पहुंचा स्कोर, 6 पे बल्लेबाजी कर रहे अबूजर, सॉरी धीरज। पाटिल बॉयज वेले ने ऑल द बेस्ट कहा जीएम स्पोर्ट्स को। इस मरतबा स्लॉक किया, हवा में गेंद, फील्डर नीचे, आउट हो गए। शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर धीरज। आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक, आदित्य ठाकरे चषक। कृष्णाचा चित्तफळीचा हिंदुत्वाचा एकजुटीचा। आउट होके जा रहे बैट्समैन, सॉफ्ट डिसमिसल। क्या कहेंगे नितिन सर? कारण एवढा कॉन्फिडन्स बघितला नाही या फटक्यावर। शॉट ऑफ प्लेन घेणं, ती लॉफ्ट करायचा होता, तेवढं टायमिंग मेंटेन करू शकले नाही आणि त्याचा पूर्ण फायदा घेतला तो म्हणजे खेळाडूने। अतिशय चांगला झेल घेतला। झेलच्या बाबतीत जर बघितलं तर ऑस्ट्रेलिया बिग बॅश टुर्नामेंट मध्ये सर्वात नंबर 1 कॅच घेतला होता कुमार संगकारा या खेळाडूने। त्याच्यामुळे या कॅचनी नक्कीच आम्हाला कुमार संगकारा यांची आठवण झाली, जी खूप मोठी स्पर्धा चालली होती ऑस्ट्रेलिया बिग बॅश टुर्नामेंट। पेटीएम नवीन फलंदाज तिकडे येतोय खेळण्यासाठी तुषार। नए बैट्समैन तुषार जबकि सामना कर रहे हैं अतुल। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए अबूजर। अतुल के लिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद की पिच तक पहुंचे थे और ये देखिए प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद की पिच तक पहुंचे। बहुत खूबसूरत शॉट, पास द मिड ऑफ, गेंद 4 रनों के लिए। सुंदर टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का। सुपर स्ट्रोक म्हणावा लागेल, अतिशय चांगला दर्जेदार फटका। 11 पे पहुंचा है स्कोर। इस मरतबा अजीब व गरीब शॉट, खेले के ना खेले लेकिन रन पूरा। अपने स्ट्रोक को चेक किया था बहुत ही अटपटे अंदाज में। टेंटेटिव शॉट था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 12 रन पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल अपने आस्किंग रन रेट पे चलती हुई जीएम स्पोर्ट। षटक संख्या पहिलं धावसंख्या ती म्हणजे 12, 55 धावांचा टार्गेट आहे बघा। मी लक्षात कारण या अगोदर मी सांगितलं होतं का शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असते, हे घडलं होतं प्रतापगडावर। कारण ज्या वेळेला रामदास स्वामींच्या जोडीला छत्रपती शिवाजी महाराज फक्त 55 मावळे घेऊन होते आणि त्याच वेळेला दिलेर खानाने वेढा घातला होता 4500 सैन्य घेऊन। मग त्यावेळेला असं काय सुचलं रामदास स्वामींना, युक्ती कशी सुचवली आणि त्या सैन्यानं कसं माघारी धाडलं, मला वेळ मिळाल्यावर नक्कीच मी तुम्हाला सांगेन। 12 धावा झालेल्या आहेत, टार्गेट आहे 55। गोलंदाजी मार्क पर सैफ। बहुत खूबसूरत गेंद सैफ शेख की, बल्ले का सीरा लेते हुए गली पे चली गई। सैफ शेख जो कांगाली ए डिवीजन खेलते हैं, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है। या गोलंदाजाला बघून आम्हाला आठवलं सिद्दीक भावे सर 1989 कराची, एक पाकिस्तानचा असा गोलंदाज जो डिस्को डान्स करून गोलंदाज करायचा, त्यांचं नाव होतं अब्दुल कादिर। ये गेंद आगे रखा था, ऑफोली पे लिया, ड्राइव किया, बहुत ही तेज रन पूरा, जोखिम बड़ा, अच्छी गेंद थी। स्टार ग्रुप वेले ने इस वक्त केतन मुकादम को ऑल द बेस्ट कहा है, स्पेशली राजन तरे। स्पिन गेंदबाजी की बात ही कुछ और होती है और वेंकटपति राजू की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं अंपायर और स्टंप्स के बीच में से सैफ शेख। सैफ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट,
तेज किया था, इस मरतबा आर्मर थी, क्वेकर 1 समझ ही नहीं पाए बैट्समैन, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने। बघा स्क्रीनवर बघा, बनी तो बनी ने तो अब्दुल गनी, रिवर्स स्ट्रोक या स्विच हिट जिसे क्रिकेट में कहते हैं। फुल टॉस गेंद भेज दिया, गेंद को मिड विकेट पर फील्डर के पास, आउट हो गए वहां पे बैट्समैन, शकर की गोली दी बैट्समैन को। कमेंटेटर शुभा धुमाल आपको वीआईपी अनाउंस के लिए जाना है। अक्सर ऐसा होता है, ये देखिए लालच में आ गए थे, फील्डर जो सर्कल के बाहर करा था उसी को उन्होंने कैच दे दिया। दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ। आपने सही कहा कि मैं तो अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाता है। म्हणूनच मी सांगितलं होतं का, कारण तुमच्याकडे युक्ती सुद्धा पाहिजे, सगळ्यात ताकदीनेच काय होत नाही। सैफ शेख अंपायर और स्टंप्स के बीच में से तेज गेंद को किया था, फिर क्वेकर 1 टर्न होकर चली गई विकेट कीपर के पास। स्पिन गेंदबाजी को खेलने के लिए आपके पास बहुत बड़ा क्लास चाहिए। आप अंधाधुन बल्ला स्पिन गेंदबाजी के सामने नहीं चला सकते। सैफ शेख बहुत बढ़िया गेंद, काफी टर्न मिल रहा है सैफ शेख को, भूल भुलैया गेंदबाजी। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 14 और अगली 3 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं, जबकि लक्ष्य अभी भी 41 रनों का है और आस्किंग रन रेट बढ़ चुका है, लेकिन 8 विकेट जीएम के पास बाकी है। आइए सुनते आगे की कहानी नितिन सर की जुबानी। थँक्स सिद्दीक भाई सर। तर धावसंख्या ती म्हणजे 14 आकडा आला मित्रांनो। वयाच्या 14व्या वर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतली होती। आपला रक्ताचा अभिषेक शिवशंकर भोलेनाथांच्या पिंडीवर करून आई भवानीने साक्षात तलवार दिली होती, तो दिवस कधीच विसरू शकत नाही। आणि सर्वात प्रथम किल्ला जो आपल्या ताब्यामध्ये घेतला होता त्या किल्ल्याचं नाव होतं तोरणा, मात्र तो इतका प्रचंड होता तर शिवाजी महाराजांनी त्यांचं नाव ठेवलं त्या किल्ल्याचं प्रचंडगड। सर्वात पहिला किल्ला जो घेतला होता, बघा आमच्या व्यासपीठावर बघा सर्व प्रमुख पाहुणे बसलेले आहेत, या मॅचचा आनंद घेत आहेत, खूप अभिमानाची गोष्ट आहे मित्रांनो। ओम म्हटलं का शांती मिळते, साई म्हटलं का प्रेरणा मिळते आणि आमचे लाडके दादा मान्य श्री दीना पाटील साहेबांचं नाव जरी घेतलं तरी 32 मनांची ताकद शरीरामध्ये भेटते आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आठवण जरी काढली तरी अंगामध्ये 1000 वाघ नखांची ताकद मिळते। लक्षात ठेवा, एक मान्य श्री दीना पाटील साहेब जे मुख्य आयोजक आहेत, आज समाजकार्याच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला साहेबांनी एक चांगला प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे। याचं कारण का दर्जेदार खेळाडू भिवंडी परिसरामधून निर्माण व्हावेत आणि या उच्च स्तरावर जाऊन भिवंडी या परिसराचं नाव व्हावं। फुल टॉस चेंडू, नो मॅन्स लाईन, बघा खेळाडू खूप वेगाने तिकडे धावतोय, एक धाव कंप्लीट केले, लगेच कॉल दिला होता तू धाव मी पोहोचतो, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। हरणापराने बघा दोघे फलंदाज इकडे धावत होते, 2 धावा कंप्लीट केल्या आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 16। वयाच्या 16व्या वर्षी मित्रांनो कोण विसरेल 1767 ला साईबाबांनी सर्वात प्रथम पाय शिर्डीला लावला होता। संध्याकाळी 5:35 खंडोबा मंदिरासमोर, ज्या खंडोबा मंदिराचे पुजारी होते माळसापती। तर असा भरपूर इतिहास प्रत्येक गोष्टीचा आमच्याकडे आहे। जसजसे आकडे येतील इतिहास आमच्या मुखातून, सिद्दीक भाई सरांच्या मुखातून नक्कीच तुम्हाला ऐकायला मिळणार आहेत, आमचे जे सर्व समालोचक आहेत त्यांच्या मुखातून सुद्धा ऐकायला मिळणार आहेत। टॉस चेंडू व्यवस्थित बघा अक्रॉस, कारण मी अगोदर सांगितलं होतं व्ही शेप मध्ये सरळ बॅट तुमची जरेल तर चेंडू एक्झॅक्टली म्हणजे 100% तुमच्या बॅटवर येईल मित्रांनो, लक्षात ठेवा। ये देखिए टॉस टॉप गेंदे कर रहे हैं वहां पर, और पिछली जो गेंद थी उसको 6 खिलाड़ी एक साथ पकड़ने गए थे और 2 रन पूरे हुए थे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि 1 अनार और 100 बीमार। आता मात्र बॅट अँड बॅटच्या मध्ये तिकडे चेंडू येतोय, कलेक्ट करा पण कारण एकच धाव तिथे मिळते। चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्ही इकडे बघतायत, या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे
17. इतिहासामध्ये संभाजी राजांना 17 भाषा यायच्या मित्रांनो लक्षात ठेवा, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना 13 भाषा यायच्या. अवघे 32 वर्ष संभाजी राजांना जरी लाभलं असलं तरी त्यांचा इतिहास अजून खूप बाकी आहे, जो नक्कीच मी तुम्हाला सांगणार आहे. 2 विकेट्स गेलेल्या आहेत, तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. फुल लाईन डिलिव्हरी, शॉर्ट एक्स्ट्रा मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल कलेक्ट करतायत, स्वतः धावून तिकडे येत आहेत. धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 18 तारीख कोणच विसरू शकत नाही. 50व्या दशकामध्ये सर्वात प्रथम लता दीदींनी पहिल्या फिल्मसाठी जे गाणं गायलं होतं ते 18 तारखेला गायलं होतं मित्रांनो. धावसंख्या 18 आहे, 55 धावा करायचा आहे, टार्गेट मोठं आहे. पुन्हा एकदा बॅट अँड बॅटच्या मध्ये स्टेक लाईन मध्ये तिकडे चेंडू तो बघायचा. लॉंग ऑफचा प्लेअर खूप वेगाने तिकडे आला होता कलेक्ट करण्यासाठी. 2 धावा तर नक्कीच तिथे मिळतील. थ्रो करतात डायरेक्ट यष्टीरक्षक यांच्या हातामध्ये, एक्युरेट थ्रो तिकडे जातोय. 2 धावा मिळतात आणि 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. आपने जिक्र छेड़ा लता मंगेशकर का. जब बप्पी लहरी इसी इलाके में आए थे तो उनको मैंने भी पूछा था कि पड़ोसी देश वाले जब हमको मिलते हैं तो कहते हैं हमारा तुम्हारा कल्चर मेल खाता है. 2 चीजें हमारे पास नहीं, एक तो ताजमहल और दूसरी लता मंगेशकर. येस येस. धावसंख्या ती म्हणजे 20. पुन्हा एकदा मॅन्स लाईन मध्ये तिकडे चेंडू खेळाडू का वेगाने तिकडे येतोय, कदाचित ड्रॉप द कॅच. आयुष्यमान भावाचा आशीर्वाद देत आहेत. कपिलदेव निकन सरांची आम्हाला आठवण झाली 1983 ला. मात्र कपिलदेव निकन सरांनी तो कॅच विविध रीतीचा पकडला होता. उलटे धावले होते, 12 ते 14 पावलं मिड विकेटच्या वरून. असं वाटलं होतं हा कॅच होईल, मात्र चांगला प्रयत्न केला होता. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 23. साहेब इकडे आलेले आहेत. नक्कीच पुन्हा एकदा इतिहास 23 आकड्याचा साहेबांच्या माहितीसाठी, कारण साहेब दुपारपासून इकडे नव्हते. पुरंदरचा किल्ला, छत्रपती संभाजीराजांचं जन्मस्थान, हा किल्ला जेव्हा औरंगजेबाने जिंकला होता त्यावेळेला तह करावा लागला होता. आणि इतिहासामध्ये सर्वात मोठा तह छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला होता. एकाच दिवशी 23 किल्ले औरंगजेबाला त्या तहामध्ये द्यायला लागले होते. त्याच्यामुळे कॉमेंट्री बॉक्स. निश्चितच या स्पर्धेसाठी ज्यांचं आम्हाला मोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे त्यांचा मनस्वी धन्यवाद मान्य आमचं आद्य कर्तव्य आहे. सन्मान्य चिंतामण रामकृष्ण पाटील दापोडे गावचे सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून रोख 25,000 रुपयाचं सहकार्य लाभलेलं आहे. त्यानंतर प्रलव इन्फ्रास्ट्रक्चर वालसीन प्रोप्रायटर रमेश जोशी यांच्याकडून रोख 25,000 रुपयाचं सहकार्य आहे. त्यानंतर निशान एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर विजय शेठ गोपीनाथ पाटील दापोडे यांच्याकडून दोन्ही गटांचा ट्रॉफ्याज लाभलेल्या आहेत. त्यानंतर शिवशाही इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स दिग्विजय पाटील, सागर पाटील, मोनिश पाटील यांच्याकडूनच ज्या मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफ्याज आम्हाला लाभलेल्या आहेत त्या त्यांनी स्पॉन्सर केलेल्या आहेत. त्यानंतर विजय नथू पाटील, पोलीस पाटील दापोडे यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच म्हणून गिफ्ट व्हाउचर आम्हाला लाभलेले आहेत. त्यानंतर प्रभाकर मणिलाल पाटील सरचिटणीस भाजपा ठाणे जिल्हा यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच गिफ्ट व्हाउचर आम्हाला लाभलेले आहेत. पुन्हा एकदा सर्व दानशूर दात्यांचा मनस्वी धन्यवाद. शॉट ऑफ लेन चेंडू होता बघा, अक्रॉस झाले होते खेळण्यासाठी. मात्र बॅट अँड बॅटच्या मध्ये तिकडे चेंडू येत नाही, चेंडू विकेटवरच राहिला होता. 11 चेंडू आणि 32 धावा. तर ज्या दानशूर व्यक्तींनी कुठल्याही स्वरूपामध्ये ही स्पर्धा सफल यशस्वी करण्यासाठी आम्हाला कुठल्याही स्वरूपामध्ये मदत. नवीन 40+ अध्यक्ष सन्मान्य प्रतापदादा पाटील सरांचा आमच्या व्यासपीठाला आगमन होत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सन्मान्य आदित्य ठाकरे चषक 2017 मध्ये प्रतापदादा पाटील आपला हार्दिक 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 स्वागत आहे. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय बघा डीप फायनिश लॉंग ऑनच्या वरून 6 धाव्यांसाठी. सुपर टायमिंग अँड गेट द 6. माननीय श्री प्रताप पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेले. आमच्या साहेबांच्याच बाजूला बसलेले आहेत माननीय श्री दिना पाटील. माननीय श्री प्रताप पाटील म्हणजे प्रताप हे नाव जरी आठवलं तरी इतिहासामध्ये आम्हाला प्रतापराव गुजर मावळ्यांची आठवण झाली. मित्रांनो लक्षात ठेवा. तर धावसंख्या ती म्हणजे 29. सहजासहजी आम्ही हार मानणार नाही. नक्कीच हे फलंदाजाने दाखवून दिलेले अतिशय चांगला षटकार मारला होता डीप वाईडिश लॉंगॉनच्या वरून. धावसंख्या ती म्हणजे 29.
फ्लाइटेड डिलिव्हरी बघायचं, खेळाडू खूप वेगाने तिकडे येतोय कॅच पकडण्यासाठी, ड्रॉप द कॅच अपील करतात, मात्र सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 धावा तिथे कंप्लीट होत आहेत, 2 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 31. अजून 24 धावांची गरज, 31 आकडा पुन्हा एकदा आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 31 बॉडीगार्ड होते इतिहास मध्ये, लक्षात ठेवा मित्रांनो. रफ अँड टफ मुकाबला बघायचा आहे, कारण शेवटपर्यंत नक्कीच चुरस निर्माण होणार आहे या मॅच मध्ये. सेफ आता मात्र पुन्हा एकदा लॉफ्ट करायचा होता नटराज स्टाईल मध्ये, मात्र चेंडू सरळ जातो यष्टी रक्षक यांच्या हातामध्ये. गुड डिलिव्हरी, नक्कीच कमबॅक करतात साहेब. ऍक्शन रिप्ले मध्ये जर नक्कीच दाखवलं तर तुम्हाला बघायला भेटेल, जे रसिक प्रेक्षक नक्कीच घरी बसून आज आदित्य ठाकरे चषक 2017 या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आता मात्र फुल लाईन डिलिव्हरी बॅटन पॅडच्या मध्ये तिकडे चेंडू येतोय, खूप वेगाने क्षेत्ररक्षक कलेक्ट करतायत, थ्रो सुद्धा खूप वेगाने तिकडे येतोय आणि या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 32. दरम्यान रमाकांत घरत यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सदानंद घरत माजी सरपंच आणि केतनतर विद्यमान सरपंच अंजूर यांच्याकडून आलेले आहेत, धन्यवाद. सुपर डिलिव्हरी मान्य श्री गणेश किणी साहेब इकडे आलेले, कारण सर तुमच्या मुखातून तो एक इतिहास आम्हाला ऐकायचा आहे. षटक संपल्यावर नक्कीच मी तुम्हाला बोलून दाखवेन. शॉर्ट लाईन सुपर डिलिव्हरी, पुन्हा एकदा मला आठवलं इरापाली प्रसन्न, व्यंकट राघवन, भीषण सिंग बेदी, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन या सरांची आम्हाला आठवण झाली. सुपर डिलिव्हरी, अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण इकडे बघतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 33. 22 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. आणि त्यावेळेला काय झालं, कारण दिलेर खराने वेढा घातला होता आणि त्यावेळेला समजलेल्या 55 मावळे होते, रामदास स्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज होते. त्यावेळेला आता काय करा, शक्ती तर राहिली नाही, आता युक्ती यूज करायची. त्यावेळेला रामदास स्वामींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना विचारलं आपल्या गडावर पत्रावळ्या किती आहेत, आणि त्यावेळेला सांगितलं का आपल्या गडावर जवळजवळ 17 ते 18 हजार पत्रावळ्या आहेत. त्याच वेळेला रामदास स्वामींनी सांगितलं डाळ आणि भात शिजत ठेव आणि प्रत्येक पत्रावळीला थोडीशी डाळ आणि तो भात लाव आणि गडाच्या 4 साईडला त्या पत्रावळ्या फेकून दे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना काही समजलं नाही. हे रामदास स्वामींनी का सांगितलं, अरे वेड्या, दिलेर खान इकडे आलाय 3.5-4 हजार सैन्य घेऊन, आपल्या पत्रावळ्या जेव्हा तो बघेल तेव्हा त्याला वाटेल का आपल्या गडावर जवळजवळ 15 ते 16 हजार सैन्य आहे आणि तो परत जाईल. आणि तेच झालं, त्या पत्रावळ्या 16 ते 17 हजार भात आणि डाळ लावून प्रतापगडाच्या खाली फेकल्या आणि त्याच वेळेला दिलेर खान तिथून रिटर्न गेला, कारण त्याला वाटलं या 3.5 हजार सैन्य घेऊन मी यांचा मुकाबला करू शकत नाही. ती होती युक्ती. लक्षात ठेवा, तर कधी कधी शक्तीपेक्षा युक्ती ही श्रेष्ठ ठरते, हे दाखवलं होतं रामदास स्वामींनी. फुल टॉस, चेंडू लॉफ्ट करतायत, डीप ऑडिशन षटकार. कमान डीजे. पाच चेंडू आणि 16 धावा. व्हॉट अ मॅच. आज वाढदिवस माननीय श्री गंगाराम पाटील ग्रामपंचायत सदस्य भरोडी, रमाकांत घरत यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा साहेब. तुम जियो हजारो साल, साल के दिनों 50,000. तर एक असा ताकदवान व्यक्ती ज्यांनी वयाच्या 90व्या वर्षी पारे वाकवली होती इतिहासामध्ये, त्याचं नाव होतं संभाजी कावजी. मात्र एक असा मावळा मी नक्कीच तुम्हाला सांगेन, खूप वेगाने चेंडू टाकला होता, मात्र ऑफस्टम्पच्या बाहेर चेंडू गेला. पंचांनी ओळखला, वाईटचा इशारा दिला आणि या अवांतर धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 40. एका माग 40 लढाया ज्यांनी जिंकल्या होत्या, ज्यांचा चित्रपट सुद्धा निघाला मित्रांनो. तर मॅच कडे वळूया. इतिहास तर मी तुम्हाला सांगेन,
पुन्हा एकदा ऍज अ प्रेशर बघा, पुन्हा एकदा व्हाईटचा तिकडे इशारा येतोय. धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 41. ऍज अ प्रेशर मध्ये 30 वेळा 90 आणि 100 मध्ये क्रिकेट खेळत असताना सचिन रमेश तेंडुलकर हा 30 वेळा ऍज अ प्रेशर मध्ये आउट झालेला आहे. त्यांचं ओरिजिनल नाव मी तुम्हाला सांगेन, ओरिजिनल गाव सांगेन, सचिन नाव कसं पडलं हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगेन, सुरुवात कशी झाली हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगेन, कुठे राहायचे, पहिला काय खेळायचे, क्रिकेटवर कसे आले हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगेन. 5 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. जॉन साईडला तिकडे चेंडू जातोय बघा, त्या डीप मिड विकेटला कलेक्ट करतायत, खूप वेगाने तिकडे धावतायत, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये. नक्कीच सांगतायत मी पडेन, मी धावेन, पण मी थांबणार नाही, भाग मिल्का भाग, मी धावत राहीन. लक्षात ठेवा, दोन्ही फलंदाजांचा फिटनेस बघा, धावण्याची पद्धत बघा, आको का इशारा बघा. आणि याच धावणे संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 43. 4 चेंडू आणि 12. 7-12 तर आपण भरपूर वेळा बघितलंय, 4-12 आलेलं आहे. मात्र हा 7-12वर आपली नावं का आली मित्रांनो लक्षात ठेवा, फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे आज आपली 7-12वर नावं आहेत. ड्रॉप द कॅच, कारण थोडासा आवाज इथपर्यंत सुद्धा ऐकला होता आम्ही. सुपर डिलिव्हरी, अतिशय चांगलं व्हेरिएशन, कमबॅक करतायत गोलंदाज इकडे बघा. नुसती डाळ असण्याने चाललं नाही, आता याच्यामध्ये तडका जर आला तर खूप मजा येईल. म्हणजे एक षटकार जर लागला तर या मॅचला खूप धमाल येईल, खूप मजा येईल. एका पट्टीवर 2 ट्रेन तर आल्या पाहिजे मित्रांनो, तरच टक्कर होईल, तरच धमाका होईल, तरच आवाज येईल. पुन्हा एकदा फुल्ले डिलिव्हरी बघायचं मी सांगितलं होतं. सुपर स्ट्रोक, पॅरलल 6, कमान डीजे. आपण पाहू शकता जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न केला तर मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू आपण पाहतोय. आणि काही आमचे निश्चित क्रिकेटर आहेत, कॅच पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे सर तुमच्या माहिती करता. येस, मला सुद्धा माहिती आहे, प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे, 500 रुपये कमवा, कारण मैदानाच्या बाहेर कॅच पकडा. 2 चेंडू 6 धावा, फॉट मॅच, अंगाला काटा उभा राहिला असा मॅच. छत्रपती शिवाजी महाराज बोलावर ज्याच्या अंगावरचा काटा उभा राहतो तो मराठी माणूस, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कथा आणि पोथा ऐकल्यावर ज्याचे अश्रू लीन होतात तो मराठी माणूस. मात्र बघायचा इथे 2 चेंडू 6 धावा. आता बघायचा ही टायटॅनिक बोट अटलांटिक महासागर आणि अमेरिका हा प्रवास पार करेल काय. ऍज अ प्रेशर दोन्ही संघावर असेल, कारण 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. असे सामने झाले पाहिजे जेणेकरून आमच्या पाहुण्यांचं, सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मनोरंजन झालं पाहिजे. कारण स्पर्धा कितीही मोठी असून दे मित्रांनो, मनोरंजन होणं खूप गरजेचं आहे. लक्षात ठेवा, खूप काही इतिहास घडलेले आहेत क्रिकेटमध्ये असून दे, इतिहासामध्ये असून दे, ते नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी सिद्दीक भावे सर, आमच्या जोडीला जे कोणी समालोचक आहेत ते नक्कीच आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. 2 चेंडू 6 धावा. आता एक युक्ती लावलेली आहे बघा, सिली मिड ऑफला एक खेळाडू बोलावलेला आहे. पुन्हा एकदा ओव्हर पिच, फुल लाईन डिलिव्हरी बघायचंय, चेंडू जातोय, या मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुपर फिल्डिंग, व्हॉट अ मॅच. 1 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. जवळ 2 धावा वाचवल्या आहेत सर, कारण की अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे डीप मध्ये. आपण मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जवळजवळ जम्प केली होती. यस, अब टक्कर होगी, अब मजा आएगा. आकाशातून देवलोक सुद्धा मॅच बघत असतील तर त्यांना सुद्धा किती अभिमान वाटत असेल आमच्या साहेबांचा. माननीय दिना पाटील साहेब 1 ते 2 डायलॉग मी बनवलेले आहेत. मात्र जर नक्कीच मी उद्या आलो तर साहेब जेव्हा स्टेडियमच्या आतमध्ये येतील आणि जेव्हा मला माहिती पडेल तेव्हा मी साहेबांबद्दल ती ललकारी देईन इतिहासाप्रमाणे. लक्षात ठेवा, कारण तेव्हाच तिचा फायदा आहे मित्रांनो. 1 चेंडू 4 धावा. 4 आकडा आला. कल्याण डोंबिवलीचे जे सभापती आहेत माननीय श्री रमेश म्हात्रे यांनी आपल्या सभापती पदाचा चौकार मारला आणि 4 आकड्यावर आम्हाला रमेश म्हात्रे साहेबांची आठवण झाली. पुन्हा एकदा फुल लाईन डिलिव्हरी बघायचा, कारण खेळाडू तिकडे आहे. 1 धाव तिथे घेतलेले आहेत, 2 धावा घेत आहेत. चेंडू फेकेपर्यंत किती धावा कंप्लीट होत आहेत. चेंडू तिथे सापडले नाही. 3 धावा. व्हॉट्स टेलिंग द मॅच बघायचं. 3 धावा धावून काढलेले आहेत. सिद्दीक भावे सर कसं आहे चेसिंग कंपल्सरी असणार आहे. 1 धाव मित्रांनो बघा, मी सांगितलं अशा प्रकारे
एका धावेची किंमत, एका मिनिटाची किंमत, एका सेकंदाची किंमत, एका मताची किंमत कधी असते हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगेन. बघा क्रिकेटमध्ये एक धाव किती महत्वाची आहे. अप्रतिम क्रिकेट बघितलं आपण. अंजुमन स्पोर्ट या संघाने निश्चितच चेसिंग कंपल्सरी होती आणि निश्चित एक धावेच्या जोरावर हा सामना जिंकलेला आहे अंजुमन स्पोर्ट या संघाने. अभिनंदन. भरपूर शुभेच्छा वर्ष होतोय त्यांच्यासाठी. बघा या जगामधला सर्वात महान योद्धा होता नेपोलियन. फक्त 1 मिनिट उशीर केला होता लढाईसाठी आणि तो ही लढाई हरला होता. त्या क्षणाची आम्हाला आठवण झाली कारण एका धावेने इथे संघ पराभूत झालेला आहे कारण कंपल्सरी चेस आहे. धन्यवाद समालोचन कक्ष. तर बोलूया स्वागताकडे ज्यांचा नुकतंच आमच्या व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. निश्चितच नवीन 40+ अध्यक्ष सन्माननीय प्रताप दादा पाटील साहेबांचं स्वागत सत्कार केला जात आहे. मी स्वागत सत्कारासाठी आवाज द्यायचे तर या स्पर्धेचे 1 मॅन शो सन्माननीय दिना पाटील साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते नवीन 40+ अध्यक्ष सन्माननीय प्रताप दादा पाटील साहेबांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. हे आपण पाहू शकता आपल्या टेलिव्हिजन स्टेटवर नवीन 40+ अध्यक्ष सन्माननीय प्रताप पाटील साहेबांचा स्वागत सत्कार या स्पर्धेचे 1 मॅन शो दिना पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते केले जात आहे. त्यानंतर दुसरे प्रमुख अतिथी नवीन 40+ सदस्य सन्माननीय सावंत म्हात्रे साहेबांचं स्वागत सत्कार केला जाणार आहे आणि स्वागत सत्कारासाठी आवाज द्यायचे तो निश्चितच महेंद्र पाटील साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते नवीन 40+ विद्यमान सदस्य सावंत म्हात्रे साहेबांचं स्वागत सत्कार करायचं आहे. हे आपण पाहू शकता स्वागत सत्कार केला जात आहे नवीन 40+ सदस्य सावंत म्हात्रे साहेबांचा. आणि या सामन्यामधील मॅन ऑफ द मॅच एक बात सुन ले सभी टीमों के लिए अनाउंसमेंट कमेटी कर रही है कि
चला शतरक्षण लावून घ्यायचं आहे. खेळाडू कक्षातून खेळाडू आपण ग्राउंड मध्ये प्रवेश करायचा आहे आणि पंचाने ग्राउंड मध्ये जायचंय. मॅचचे पंच आपण ग्राउंड मध्ये जायचंय. फैज रेस सर आणि त्याचबरोबर पंचांनी